পরিষ্কার কথা। এখানে কোনো বেআইনি কথা বলি নাই, যা সরকারের সম্পত্তি নাই এটাও না দিলীপ বর্মন খুঁজে বাইর করে দেখা দিতে, সেটা দায়িত্ব হচ্ছে কর্পোরেশনের, সরকারের। যত দোকানদার আছে, আমাদের বাচ্চা কাচ্চা আছে, সবাইকে মেরে ফেলে দোকান উচ্ছেদ করে দিক, আমাদের আফসোস থাকবে না। यहाँ पर तैनाती है जो नगर निगम की कार्रवाई होनी है, लेकिन नगर निगम की कार्रवाई से पहले ही यहाँ पर जो है This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। तृणमूल पार्षद पर लगा सिलीगुड़ी नगर निगम के काम में दखल देने का आरोप। अवैध निर्माण तोड़ने गए कर्मचारियों को लौटना पड़ा खाली हाथ। सिलीगुड़ी नगर निगम के काम में तृणमूल पार्षद द्वारा हस्तक्षेप करने का मामला सामने आया है। तृणमूल पार्षद द्वारा हस्तक्षेप के कारण सिलीगुड़ी नगर निगम कर्मचारियों को बिना अवैध निर्माण तोड़े वापस लौटना पड़ा। सिलीगुड़ी के चंपासारी मोड़ के पास निवेदिता रोड पर 30 से 35 वर्षों से व्यापारियों के द्वारा एक बाजार स्थापित किया गया है। बताया जाता है कि सोमवार को सिलीगुड़ी नगर निगम ने दुकानें खाली करने का नोटिस दिया था। व्यापारी सड़क पर कब्जा कर कारोबार कर रहे हैं, इसीलिए बेदखली नोटिस जारी की गई है। नगर निगम द्वारा नोटिस देने के बाद व्यवसायियों ने अपनी दुकानें खाली कर दी, लेकिन उन्होंने तृणमूल पार्टी के झंडे और वार्ड नंबर 46 के पार्षद दिलीप बर्मन के साथ लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके अनुसार लगभग 150 परिवार अपनी आजीविका के लिए इस बाजार पर निर्भर है, इसीलिए उन्होंने धमकी दी कि अब तक उनका पुनर्वास नहीं किया गया है, वे अपनी दुकानें छूने नहीं देंगे। आज सुबह से नगर निगम की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, जेसीबी भी लाई गई थी। आंदोलनकारी जेसीबी के सामने लेट गए और वार्ड संख्या 46 के पार्षद के हस्तक्षेप के कारण जेसीबी वापस लौट गई। मजदूरों को बिना किसी तोड़फोड़ के वापस जाना पड़ा। खुद तृणमूल पार्षद दिलीप बर्मन ने तृणमूल के नगर निगम के खिलाफ आक्रोश जताया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद सिलीगुड़ी नगर निगम के कार्यकर्ताओं को बिना अवैध कब्जा हटाए वापस जाना पड़ा। सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से यहाँ दुकानें लगेंगी? है डेवलप के लिए तोड़ना है, तोड़ेंगे, लेकिन एक बात है, वो डेवलप भी चाहिए, उसके बाद जनता का सेवा भी चाहिए। अगर हमारा हाथ में अगर सरकारी ज़मीन नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं आता। मेरा हाथ में, मेरा कॉर्पोरेशन का हाथ में, मेरा सरकार का हाथ में सरकारी ज़मीन है, तो उसके बाद जो उसको पहले एक्वायर किया जाए। एक्वायर करके ये जितने दुकानदार हैं इन लोग को पहले वहाँ पर सेटिंग किया जाए, करने के बाद इसको तोड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार का दिक्कत है वो ज़मीन को खाली करके इन लोग का जगह दिखा दे, ये लोग अपने बना लेंगे। अब उसके बाद ये लोग तोड़ता नहीं है तो मेरे को जिम्मा दीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर मैं अकेले खाली करूँगा। कोई सरकारी पुलिस ना आदमी किसी को जरूरी है। जनता जनार्दन हमारी साथ में है, मैं इनके लिए हूँ, मैं इनके काम करने आया हूँ, मैं इनके पक्ष में हूँ। मेरा कहना इतना ही है, लेकिन आज अगर ऐसा तोड़ने आया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जनता कुछ भी बोले, मैं फ्रंट फेज में हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितना भी दुकानदार है मेरा 46 नंबर वार्ड की वोटर है। मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, मेरा 46 नंबर वार्ड का वोटर का कोई आँच आ जाए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। দিলীপ দা, তাহলে আজকে কি যদি নগর নিগম আসে ভাঙতে তাহলে কি বাধা দেওয়া হবে? সেটা আমি তো দাঁড়াবো, কারণ হচ্ছে আমি নগর নিগমকে বলেছি এখানে 46 নম্বর ওয়ার্ডে প্রচুর সরকারি জমি আছে। আপনারা জানেন 2018 সালে কিছু মাফিয়ারা এখানে জমি দখল করে বিল্ডিং বানিয়ে বিক্রি করে দিয়েছিল। সেই মাফিয়াদের হাত থেকে মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদে আমি সেই জমি খালি করতে পারি, এবং সেই জমি কিন্তু আমার বাবার নামে লেখা না, সেই জমি এখন সরকারের হাতে। আমি কোনো জমি এখানে হরপ করতে আসিনি, কিন্তু কথা হচ্ছে যে সেখানেও যে 3 বিঘা জমি দেওয়া হয়েছে
সেখানে খালি 3 বিঘা জমি না, সেখানে অনেক বিঘা জমি আছে। সরকার আগে সেই জমিগুলোকে অ্যাকোয়ার করুক। দোকান ভাঙবে, ঠিক আছে, দোকান ভাঙুক, ডেভেলপের জন্য রাস্তা বড় করতে লাগবে, ডেভেলপের জন্য অনেক কিছু করতে লাগবে, কিন্তু মানুষকে মেরে না। আগে মানুষকে বাঁচাতে হবে, তারপরে ডেভেলপ। আমার ডেভেলপও চাই, আমার মানুষকেও বাঁচাতে লাগবে। তাহলে পৌর নিগমের কার্যক্রমে কি পার্সারটা কি বাধা দিবেন? বুঝতে একটু বলতে নিন। দেখুন, পৌর নিগম তৈরিটা কে করেছে? পৌর নিগম তৈরি করেছে শিলিগুড়ির মানুষ। তো শিলিগুড়ির মানুষ যখন পৌর নিগমকে তৈরি করেছে, তো পৌর নিগমকেও চিন্তা করা দরকার যে শিলিগুড়ির মানুষকে বাঁচাতে হবে। পৌর নিগমের অনেক দায়িত্ব আছে। আপনার ন্যাশনাল হাইওয়ের যত জমি আছে, সেই জমিগুলোকে আমি পিডব্লিউ সার্কিট হাউসে মিটিংয়ের সময় আমি বলেছিলাম যে ওই জমিগুলো আপনারা আগে অ্যাকোয়ার করুন, লাগবে সে জায়গাটা নিয়ে নিন। আর এই যে আমাদের যে চম্পাশাড়ি মোড়ে যে সবজি বাজারটা ভাঙা পড়বে, বাদবাকি যে জমি থাকবে সেই সবজি বাজারটা সেখানে পাঠিয়ে দিন। এবং অনেক কিছু দোকানদার আছে যারা পিডব্লিউর মধ্যে ব্যবসা করে খাচ্ছে, তাদেরকে সেখানে ব্যবস্থা করে দিন। এবং সেই ব্যবস্থা করতে যায় যদি সরকারের কোনো পয়সার দরকার পড়ে, তাদেরকে লিস্টেড করে সরকার তাদের রেভিনিউ নিয়ে সেখানে বসিয়ে দিক, পার্মানেন্ট সলিউশন হয়ে যাবে। আপনারা জানেন, আমি 2022 সালে জিতে আসার পর আপনার উজানু শিবনগরে 11.5 বিঘা জমি খালি করেছি, কিন্তু সেই 11.5 বিঘা জমি আজকে 2 বছর হয়ে গেল কর্পোরেশনের হাতে এখনো লেখাপড়ি করা হয়নি। কেন? এটা কর্পোরেশনকে দায়িত্ব নিতে হবে। কর্পোরেশনের যিনি দায়িত্বে আছেন তাকে দায়িত্ব নিতে হবে। সরকারি প্রপার্টি কেউ বিক্রি করে খাবে, আর গরিব মানুষ তার বাসস্থান পাবে না, গরিব মানুষ তার রুজি রুটির জায়গা পাবে না, এটা মেনে নেওয়া যাবে না। আমি যতদিন বেঁচে আছি আগেও লড়াই করেছি, আজকেও লড়াই করব। তাতে যদি দল মনে করে যে এই লড়াইটা আমার ভুল, তাতে দল আমাকে বাদ দিয়ে দিক, কাউন্সিলর থেকে বাদ দিয়ে দিক, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি মাথা বেঁধে নিন, ও মানুষের দাদা তাহলে এইটা কি দাঁড়াও না, তাহলে দিলীপ দা আজকে এই সাধারণ মানুষের জন্য এই কাউন্সিলর আজকে এখানে মানে আমি আছি, আজকে আমি সারাদিন আছি। এই যে উনি একজন কত পূর্ণিমান কাজ করছে, ওর জন্য কি হচ্ছে, কি আজকে কি সমস্যাটা কি হচ্ছে আপনাদের? দোকান ভাঙতে আসবে ওর জন্য, মানে কতদিন দিয়ে এখানে দোকান করছেন? কিন্তু 30-35 হয়ে গেল। নোটিশ কবে দেওয়া হলো? কালকে দিছি, কি বলা হয়েছে? বলা হয়েছে দোকান ভাঙতে আসবে আজকে 30 তারিখ। কোনো জায়গা দেওয়া হয়েছে অন্য? না জায়গা দিয়ে কাউন্সিলর কি বলছে? কাউন্সিলর বলছে আমাদের জায়গার ব্যবস্থা করে দিবে। আমাদের জায়গা দিতে হবে। আমাদের জায়গা দিতে হবে, তারপরে অর্ধেক নিয়ে নেন, অর্ধেক আমাদেরকে ভিক্ষা দিয়ে দেন। আমাদের বিনা নোটিশে জানা হঠাৎ আমাদের বলছে তোমাদের উচ্ছেদ করা হবে। কারণ নোটিশ দিচ্ছে আমাদের লেখা আছে 29 তারিখে নোটিশ আছে, মানে গতকাল। আর নোটিশে অলরেডি ডিক্লেয়ার আছে 6-28, 1 মাস ডিস্টেন্সটা কী করে হয়? আমরা তো সবজি আলাদা ভুল করতে পারি, এত বড় অফিসাররা কী করে ভুল করে? কোথায় পড়াশোনা করছে? আমরা পড়াশোনা করি না, জন্য সবজি আলা হয়েছে। ওনারা কোন স্কুলে পড়ছে? সে তোমার একটা ভুল করে। আপনাদেরকে নোটিশ কবে দেওয়া হয়েছে? উনি নোটিশ আমাদের কালকে দিচ্ছে। একজন বলেন, চলো ওইদিকে। করি আমাদের রুজি রোজগার, ছেলে পেলে, বাচ্চা কাচ্চা সব এর উপরেই মানুষ। এখন ওনারা আজকে ভাঙতে আসছে, নোটিশ দিচ্ছে পরশু। কে ভাঙতে আসছে? কর্পোরেশন থেকে বলে নোটিশ পাঠাইছে যে আজকে পরশুদিন মানে নোটিশ লাগিয়ে দিয়ে গেছে কালকে যে দোকান আজকে ভাঙবে। কিন্তু আমাদের আন্দোলনে নামছে, আমরা দোকান ভাঙতে দিব না। আমরা কি করে খাবো, কোথায় যাব? যদি তারা ভাঙতেই চায়, আমাদের যত দোকানদার আছে, আমাদের বাচ্চা কাচ্চা আছে, সবাইকে মেরে ফেলে দোকান উচ্ছেদ করে দিক, আমাদের আফসোস থাকবে না, আমরা কিছু করবো না। একদম দাবি কি রাখছেন? দাবি কি, আমাদের জায়গা দিতে হবে, আমাদের যতটুকুই হোক, আমাদের জোহার দিয়ে পুনর্বাসন দিই। এনাকে বলতে দিই, আমাদের হচ্ছে পুনর্বাসন দিতে হবে, যাতে আমরা রুজি রোজগার আমাদের চলে। আমরা বেশি চাচ্ছি না, আমাদের অল্প করে দিই, যাতে আমরা এর পরিবর্তে আমরা কিছু রুজি রোজগার ছেলে পেলে নিয়ে করে যেতে পারি। এখানে কতগুলো দোকান হবে? এখানে তাও আমাদের 150 করে দোকান আছে, হ্যাঁ 148টা দোকান আমাদের আছে। আজকে সবাইকে সরাচ্ছে? আজকে সবাইকে সরাচ্ছে, কিন্তু আমরা সরাতে দিব না। আমরা কি করে খাবো, কোথায় যাবো? এটাই আমাদের তৃণমূলের পার্ষদ 46-এর পার্ষদ দিলীপ বর্মন এখানে মজুদ রয়েছেন, কি বলেছেন উনি? উনি বলেছেন
যে আমি আছি তোমাদের পাশে, তোমরা আমাদের পাশে ছিলা, আমরা তোমাদের পাশে আছি। ওনারা যদি ভাঙতে আসে আগে আমার মনে হয় কিছু করতে হবে ক্ষতি, তারপরে তোমাদের উচ্ছেদ করতে হবে, তার আগে পারবে না। এটা আমাদের কোনো তাই জন্য আপনারা আন্দোলন। হ্যাঁ, আমাদের আশ্বাস দিতে ওনার পাশে আমরা আছি, আমরা থাকবো, সবসময় থাকবো, এটাই আমাদের আশা। ভাঙতে দিব না। प्यारा है। हम लोग को छोटा छोटा बाल बच्चा है बाबू, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को यही हम लोग भिक्षा मांगते हैं, हम लोग को आधा दे दे, आधा ले ले, खुशी से हम लोग दे देंगे। हम लोग को आधा दे दे, 3 फुट दे दे, 3 फुट ले ले, हम लोग खुशी से दे देंगे। हम लोग खुशी से हम लोग यही चाहते हैं, हम भिक्षा मांगते हैं। अच्छा प्रसाद से भिक्षा मांगते हैं बाबू, हम भिक्षा मांगते हैं, मेरा बाल बच्चा मर जाएगा, हम लोग का बाल बच्चा मर जाएगा बाबू, हम लोग बुरा बुरी करके क्या खाएंगे, क्या करके खाएंगे बताइए। हम लोग भिक्षा मांगे, हम लोग भिक्षा मांगे। নোটিশ কবে দেওয়া হয়েছে নাকি বলতে দিন, কি বলছে ওর মধ্যে? আজকে ভাঙার অর্ডার দিয়ে গেছে। আপনাদের কি দাবি? আমাদের পুরন বসন চাই, তাছাড়া আমরা ভাঙতে দেব না। কি আপনাদের দাবিটা কি? আমাদের দোকানে জায়গা চাই, কিন্তু আমাদের দোকানে জায়গা চাই, আমরা কি করে খাবো? আমাদের সবাইকে লাগবে না, রাশন লাগবে না। আমাদের দাবি পুনর্বাসন দিতে হবে, আর দুর্গাপূজার আগে ভাঙা যাবে না। আমাদের জায়গা চাই। আমাদের পুরো ব্যবস্থা করে দিবে, একজনকে অর্ধেক দিয়ে দেখ, বাস আমরা এটাই চাই। আমরা ভিক্ষা মাঙ্গে, বললে দিচ্ছি, ভিক্ষা মাঙ্গে আমরা ভিক্ষা চাই। আমাদের এইখান থেকে অল্প জায়গা দেন, 3 হাত জায়গা দেন, করে নিয়ে নে জায়গা, তাও আমরা করে খাওয়ার মতো যদি ব্যবস্থা করে দিই। আমার জন্য না করলে তোমরা নাম চাচি রুকিয়ে 2 মিনিট রুকিয়ে। আমরা খুব টেনশনে এগুলো নিয়ে নেব, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা সবাই এখানে। আমরা ওইটাই চাই, একটু জায়গা আমাদের দরকার। কেন এখান থেকেই আমাদের 3 হাত জায়গা দেন, আর এখান থেকে অন্য জায়গায় আমাদের এখানে দোকান করে আমাদের সবাই বাচ্চা কাচ্চা পেট চলে, বাচ্চা কাচ্চা আমাদের সব চলে, আমাদের জায়গা দিবে, তারপর দোকান চালাবে। চলতেছে, যদি আমরা যদি বেকার করে দেয় তাহলে কি করে বাঁচবো? ভালো হলো মারা যেতে যাচ্ছে, ভালো হলো মারা যেতে যাচ্ছি। कितने साल से दुकान कर रहे हैं? 35 साल से दुकान कर रहा है, 35 साल से दुकान कर रहा है यार। छोटा छोटा लड़का बच्चा गोदी करके लेकर के कर रहा है, आज हम लोग उठाने जा रहा है तो क्या करेगा? इससे बढ़िया हम लोग मार दीजिए, एक दिन मर जाएंगे दुकान में ही, नहीं रहेंगे नहीं कष्ट काटेंगे। কতদিন? দোকান না থাকলে আমরা খাবো কি, বাচ্চা কাচ্চাকে খাওয়াবো কি, চলবো কিভাবে? আমাদের মনে করার উপায় নাই, আর আমরা মরে যাই। দাদা আমাদের ভরসা দিতে, দাদার ভরসায় আমরা চলছি। জায়গা করে দিবে, এটা নিয়ে আমরা এখন আন্দোলন করছি, দোকান দিবে, তারপর আমরা চলবো। আপনাদের মূল তো দাবিটা কি? যদি নগর নিগম হাঁটা ওনাকে বলতে দিন, আমাদের দোকান চাই, দোকান ছাড়া আমরা চলবো কি করে? আমাদের দোকান লাগবেই লাগবে, তাছাড়া আমাদের জানে মারে ফেললো, কিন্তু আমরা দোকান ছাড়বো না। দোকানে জায়গা দিবে, তারপর আমরা দোকান কি দাবি রয়েছে? ঝান্ডাটা
সরাও না দিদি। দোকানের ব্যবস্থাটা আগে করুক, তারপরে আমরা ঘরে জায়গা চাই। আগে আমাদের জায়গা চাই। আমরা কোথায় যাবো, কি করে খাবো? এই সব জায়গা চাইছে, দোকানের করে খাওয়া আর রুটি চাই, রুটি তাই খাচ্ছি। কিন্তু চুরি তো করতেছি না, ডাকাতি করতেছি না, ইমানদারি সে খাইতে খাচ্ছি। আর দিলীপ দা আসছে, দিলীপ দা কি আশ্বাসন দিয়েছে? উনি আমাদের বর্ষা দিয়েছে, ওনাদের বর্ষাই আছে। আপনার কি দাবি, দাবিটা কি রয়েছে আপনার? দাবিটা কি আছে? দোকান ভাঙতে দিব না, দোকান ভাঙা হবে না। আমাদের পুনর্বাসন আগে দেবে, তারপরে দোকান ভাঙবে। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है ये, हम लोग को व्यवस्था कर दीजिए, उसका बाद में भाग देने से हम लोग को आपत्ति नहीं है, बाकी हम लोग को व्यवस्था करिए। हम लोग को कोई उपाय नहीं है, सब्जी बाजार छोड़ के कोई उपाय नहीं है, ठीक है? कोई रास्ता नहीं है, बाल बच्चा लेकर के कमा खा रहा है, कोई लाइन रास्ता नहीं है। यही हम लोग चाहते हैं, हम लोग को व्यवस्था करके हम लोग को उठा दे, कोई आपत्ति नहीं है। সবাই গরিব মানুষ, আমরা এই দোকানের উপর আমাদের সেখানে অন্যরা নির্ভর করে। এই দোকানটা আমাদের অন্য দেয়, আমাদের আমরা বাঁচায় রাখছি। এই দোকানটাই আমরা সবার দিদি কি দাবি আপনাদের? আমাদের জায়গা চাই, এই দোকান ভাঙে দিলে আমরা কোথায় যাবো, আমরা কি করে খাবো? আমাদের বাচ্চা কাছে কি ভবিষ্যৎ হবে? ওরা তো না খেয়ে মরে যাবো, আমরা কি করবো? আজকে ভাঙতে আসছে, আর কালকে নিশ্চিত আজকে কি ভাঙা যায়? তো আপনারা কি আন্দোলনে নামছেন? আমরা আন্দোলনে আছি, আমরা কি করে কি করবো? আমাদের ব্যবস্থা করে দিন, তারপরে আমরা ভাঙতে দেবো, নাহলে আমরা ভাঙতে দিব না, দিব না। দিদি কি দাবি আপনাদের? আমাদের পুনর্বাসন চাই, উন্নয়ন হোক, আমরা চাই না উন্নয়ন হোক, উন্নয়নের কোনো আমাদের চাই পুনর্বাসন। আমাদের বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে নাতিপুতি সব বাচ্চা কাচ্চা, এত বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা কোথায় যাব, কোথায় যাব? ওইটাই আমাদের কথা। এটা ব্যবস্থা করা আছে, ব্যবস্থা তো করতেই হবে। কি দাবি আজকে আপনার দিদি, কি দাবিতে আসছেন আপনারা? না দিলে আমরা দোকান করবো না। আজকে কি ভাঙতে এসছে? ভাঙতে আসছে, কিন্তু আমরা ভাঙতে দিচ্ছি না। আচ্ছা, তো আপনারা মানে বাধা দিচ্ছেন, মানে কি দাবিটা কি রাখছেন? দাবিটা আমাদের পুনর্বাসন চাই, আমরা যখন পুনর্বাসন দিবে না তেমন পুনর্বাসন দেখ আমাদের দোকান আমরা এই ছেড়ে দিব। কেন আমরা পুনর্বাসন চাই। পুনর্বাসন কোথায় চাই? আমাদের পুনর্বাসন কোথায় দিবে জানি না, কিন্তু আমাদের দোকান এটাই এখন পুনর্বাসন হিসাবে আছে, কিন্তু কোথায় দিবে ঠিক তারপর আমরা এগিয়ে যাবো। হ্যাঁ, আমাদের ব্যবস্থা না হলে আমরা দোকান ছাড়বো না। এই দোকানের উপরেই আপনাদের আমাদের পরিবার? এই দোকানের উপরে সংসার চলে। আমার একটা মেয়ে পড়াশোনা করে, আমার একটা ছেলে আছে, আমরা কোথায় যাবো? আমাদের তো সংসারে চলাতে লাগে, আমরা কোথায় যাবো? এইটা কি হঠাৎ করে নগর নিগম নির্দেশ দিয়েছে? হঠাৎ করে আসছে, 2 দিন হলে এতে এলে কালকে দিচ্ছে নোটিশ। কি বলছে নোটিশে? নোটিশে বলছে আমাদের দোকান ভাঙতে, কারণ আমরা দোকান ভাঙবো না, আমাদের পুনর্বাসন না দেবো, আমরা দোকান ভাঙবো না। আমরা ছেলে মেয়েরা কোথায় যাবো? আমাদের দোকান যদি নাই থাকে তাহলে আমাদের তো রাস্তা ছেড়ে মুহূর্ত, আমরা মুহূর্তে রাজি আছি। কিন্তু আমাদের পুনর্বাসন লাগবে, তাছাড়া আমরা এখান থেকে উঠবো না, আমরা ভাঙতেও দিব না। সবার মধ্যে বক্তব্য আমারও ওই বক্তব্য, আমরাও গরিব মানুষ সবাই, আমরা চাই আমাদের অন্য বস্ত্র এখান থেকে ভাড়া বাড়ি সেইটা যাতে এটার মধ্যে 7 জনের সঙ্গে ফোন করে গেলে আমরা কি করে বাঁচি? অসুস্থ 6টা-5টা করে পরিবার, সবার 8টা-10টা পরিবার আছে, এটাই আমাদের। हम लोग का दुकान तोड़ने से बहुत तकलीफ है, बाल बच्चा सभी मर जाएगा, भूखे मर जाएगा, कोई रोजी रोजगार नहीं है। इसी तरह कुछ दिन पहले भांगचूर हुआ तो हम लोग आकर के रोड पर सो गए, ठीक है, हम लोग का मार दीजिए, लेकिन उस समय में हम लोग का भाई बहन सब मिल करके सहयोग दिए, थोड़ा जगह दिए, हम लोग उसी जगह पर पालन पोषण अभी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए, हम लोग का कहीं शरण दीजिए, हम लोग का पैसा भी नहीं चाहिए, कहीं हम लोग का व्यवसाय करने का शरण दीजिए, हम लोग जीवित দরকার আছে, রাস্তা বড় হবে, ড্রেনের দরকার আছে, আমরা ড্রেন পুরোটাই করবো। গেল মাসে একটা নোটিশ ডেট দেওয়া ছিল, এটা মনে গ্রুপবস্তির মনে হয়, সেই নোটিশটা টানানো হলো এখানটায়। তো আমরা নোটিশটা দেখে কিন্তু আমাদের কাজ শুরু করেছি, গতকাল থেকে কাজ শুরু হয়ে গেছে, আমরা নিজেরাই ভাঙছি, তাও কিছু না। তারপরও এনারা বুঝছেন না, এনারা ধুমধাম করে জেসিবিতে ভাঙছে। আমরা বলছি আমরা করে দিই, তাও কোনো রকম অবজেকশন থাকবে না, যেরকমভাবে বলবেন আমরা ওইভাবে কাজ করব। আপনাদেরকে নোটিশ কবে দেওয়া হয়েছিল? নোটিশ তো গেল মাসের নোটিশ, ওইটা মানে গুরুমস্তির মনে হয়, সেই নোটিশটি লাগানো আছে এখানে, কালকে লাগানো আছে। একদিনের অন্তরালে ভেঙে ফেলা হলো? একদিনে, কোনো রকম কিছু নেই, একদিনে ভেঙে দিচ্ছি আমরা, ভাঙছি। আমরা বলছেন না যে একদিনে নোটিশ দিয়েছে, একদিনে তা কিছু বলছি না, কর্পোরেশনের জমি দরকার আছে, রাস্তা বড়, সব কিছু আমরা বলছি, কিন্তু আমরা 11টা থেকে শুরু হবে,
সব জায়গায় করছে, ভালো কথা, করুক। হ্যাঁ, কতটা ক্ষয়ক্ষতি হলো? এখন তো প্রচুর, দেখি বলেন কী অবস্থা। হ্যাঁ, আমরা তো বলছি আমরা নিজেরা করে নিলে আমরা নিজেদের এই ক্ষয়ক্ষতিটা হতো না। এখন এত বড় ক্ষয়ক্ষতিটা আমাদের হলো, ওরা তো চলে গেল বলে। আমরা তো বলছি, ওরা যেরকম ওই সবজি মার্কেটে টাইম দিয়ে আসলো, আমাদেরও যদি ওই টাইমটা দিত। একটা কথা, আমরা তো টাইমেও চাইনি, আমরা নিজেরাই করতে নিজেরাই করতে যাই। তারপরে এইটা না, এটা আগেও একবার ভাঙা হয়েছে। হ্যাঁ, ভেঙে সিপিএম আমলে ড্রেন করে আমাদের ওই পাশে দেওয়া হয়েছে যে তোমরা ওই পাশে করো, ঠিক আছে। তারপর তো আমাদের এই লাইনে সবাই একইভাবে, খালি একটা কথা ছিল যে আমরা কিছুটা আগে নিয়ে আসছিলাম ড্রেনের উপরে। সে ড্রেনটা ওরা বলছে ড্রেন ক্লিয়ার করো, আমরা ড্রেন ক্লিয়ার করি, কোনো অসুবিধা নেই। এই অসুবিধা ব্যাপার, এখন এরা শুনছে না, দুমদাম করে ভেঙে দিচ্ছে। কত বছর ধরে এইখানে আপনার দোকান? হ্যাঁ, কত বছর ধরে এখানে? এটা 60 বছর, সবচেয়ে পুরানো লোক আমরা এখানে। 8 বছরের এটা পুরোটাই ছিল। আমি যখন তৃণমূলে সিপিএম থেকে তৃণমূলে জয়েন করি, তার 7 দিনেই ভেঙে দেয় সিপিএম। একটা তখন সংগঠন পার্টির ব্যাপার ছিল। আমি সিপিএম থেকে তৃণমূলে জয়েন করাই 2004-এ, তখনই ওরা ভেঙে দেয় 7 দিনে। ভেঙে দেওয়ার পুরো বাড়ি ঘর সব ভেঙে নিয়ে যায়। 10 ফিট এটা বাঁচে, সেখানে আমি দোকান করে ভেঙে নিয়েছিলাম। এখন দোকানটি আছে। कोई नोटिस मिला था आपको? नहीं मिला था। कल में एक ठो स्लिप ला करके यहाँ पर चिपका दिया गया, बाहर में फ्रिज था उसके ऊपर में। और अचानक आज थोड़ा ऐसा आप लोग का कार्रवाई जो हो रहा है कारपोरेशन का बहुत अच्छा हो रहा है। रह गया सवाल कि मेरा ही दुकान का पहले आकर के तोड़ा गया, कोई साइड से नहीं तोड़ा गया, किसी का नहीं तोड़ा गया बरंदा, मेरा ही चौतरा पर आकर के पत्थर किया गया, तोड़ा गया। अभी जो तोड़ कर रहा है, कितना नुकसान हो रहा है आपका? नुकसान जो हो रहा है उसका तो कोई बात नहीं है, वो तो मान लीजिए जरूरी है, नाला पर था, नाला साफ होना ही चाहिए, इसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, नुकसान का कोई बात नहीं है। रह गया सवाल कि एक साइड से होता सबका होता, हमारे दुकान के ऊपर भी गिरा दिया गया, नीचे भी गिरा दिया, तोड़ कर दिया गया। क्या मांग कर रहे हैं जी? क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? क्या बोलेंगे इसके विषय में कॉर्पोरेशन को से जो 1 दिन का नोटिस में आप लोग का जो नहीं, 1 दिन का नोटिस बोलना यही है कि 2-4-5 दिन का कम से कम समय देना चाहिए कि आप लोग अपना ये कर लीजिए और आप अपना हटा लीजिए जो सामान है, इस तरह से होने वाला है। कल 2 बजे 2:30 बजे करीब में, अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ, एक स्लिप ला करके चिपकाया गया। वो स्लिप भी 2024 6वां महीना का लिखा हुआ है, 6ठा महीना का स्लिप लिखा हुआ है। वो चिपकाया गया कि कोई नोटिस वोटिस नहीं जाएगा, कभी भी आकर के तोड़ फोड़ कर सकता है। तो हम लोग अपना हटा लिए यहाँ से जितना हटाना था, प्राय हम खाली ही कर दिए नाला। तो अभी जो हुआ खाली आकर के यहीं पर मेरा ही चौतरा को तोड़ा गया, और किसी का यहाँ अगल बगल में 5-6 और दुकान है, किसी का नहीं तोड़ा गया। एक साइड से होना चाहिए, बीच में ही क्यों मेरा तोड़ा गया, यही हमको थोड़ा तकलीफ है। और कोई काम बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा है, बढ़िया है। आपका नाम जी? क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा।
जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर, डियर लॉटरी। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 800-133-7000.